सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है जी साडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस ते। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही आ कि ਆਪਾਂ पंजाब ਦੇ PTI 2000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ कि प्लेन एंड एक्सिस वो टॉपिक आप कवर कर चुके हैं तो वही वीडियो तो यूट्यूब से साडे चैनल पर मिल जूगी या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगी। तो अज उही टॉपिक नू अगे बढ़ाते हुए उस टॉपिक के क्वेश्चनस लैके आए हैं। अज कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक के विचों करांगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ जिहड़े उस टॉपिक के विच बनते आ। तां उस तो पहला ਆਪਾਂ एक नवा बैच शुरू करिया जी PTI 2000 पोस्टां दे लई। ਇਹ बैच दे लई तुसीं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ਇਹ ਸਾਡੇ फोन नंबर आई, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ नंबर आ ਇਹ मेरा आपदा पर्सनल नंबर आ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कॉल ਜਾਂ मैसेज कर सकते हो। ਤੇ जो दूसरा नंबर आ ਇਹ ਸਾਡੀ टीम ਦਾ नंबर आ, ਇਹਦੇ ਤੇ भी ਤੁਸੀਂ कॉल करके ते जानकारी ले सकते हो। तो स्टार्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग के विच जो बच्चे बैच लैणगे कुछ दिन के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है साडे कोले जो बच्चे स्टार्टिंग के विच सानू ज्वाइन करनगे। तो यह कोर्स स्पैशल साडा PTI 2000 पोस्टां के लिए होगा। इस पोस्टां के लिए PTI के लिए जो सिलेबस होगा स्पैसीफिक सिलेबस के उपर ही काम कराया जाऊगा। तो सारा कोर्स हर एक टॉपिक ये कंप्लीट कराया जाऊगा, नाल MCQ क्वेश्चन भी करे जाएंगे। इस तो इलावा यह कोर्स तुहानूं कित्थे कित्थे फायदा दे सकदा या देऊगा तो यह तुहानूं मास्टर केडर दे विच जिहड़ा फिजिकल एजुकेशन दा होगा उहदे विच, PS टेट दे विच, H टेट दे विच, DSSS दिल्ली वालियां जिहड़ियां पोस्टां आ जेकर तुसीं ओह भरनियां होण तां उहदे विच भी, KVS दियां विच, NVS विच, यह सारे जिन्ने भी पेपर आ चाहे राजस्थान का आप पेपर लै लईए उन्हां विच भी तुहानूं फायदा देऊगा क्योंकि सिलेबस आ जिहड़े वो ऑलमोस्ट सेम ही हुंदे आ जी, टॉपिक उही ने, उन्हां दे विचों ही क्वेश्चन आउणे आ। ते जेकर गल करिए मेरी क्वालिफिकेशन दी तां मेरी DPEd BPEd एंड मास्टर डिग्री कंप्लीट है जी। ते PhD मेरी परसुइंग आ। ते जेकर पेपर क्वालीफाइड की गल करिए तो 4 बार नैट क्वालीफाई है जी, JRF भी मेरा क्वालीफाई आ। तो ये नाल नाल ही 168 DPI दी जिहड़ियां पोस्टां उन्हां दे विच मेरा 6th रैंक सीगा। ते जिहड़ा मेरा असिस्टेंट प्रोफैसर 1158 जिहड़ा पेपर सीगा वो भी मेरा क्वालीफाइड है जी। तां अगे शुरुआत करते हैं जी, अगे चलते हैं जी क्वेश्चनस दे वल। तां अज दा जो क्वेश्चन ने वो अपने प्लेन एंड एक्सिस दे उपर ने। तां सब तो पहला क्वेश्चन की है जी, द प्लेन which divides the body into superior and inferior levels is known and किहदे विच कटदा ही ये कहंदे भी वो किहड़ा प्लेन आ, ओह किहड़ा प्लेन आ जिहड़ा साडी बॉडी नूं सुपीरियर एंड इनफीरियर दे विच कटदा आ। तां इह टर्म्स ने, ये टर्म्स आपां पहला कर चुके हैं साडे लैक्चर दे विच। सुपीरियर दा मतलब की हुंदा आ, मान लो साडी बॉडी आ, जे बॉडी नूं असीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ प्लेन आ ਜਿਹੜਾ दो हिस्सों में कटदा। सुपीरियर मतलब उपर वाला हिस्सा, जेकर इहनूं कट दईए तो जिहड़ा उपर वाला हिस्सा आ इहनूं कहंदे आ सुपीरियर ते थल्ले वाले हिस्से नूं कहंदे आ जी इनफीरियर। तो किहड़ा आ, किहड़ा प्लेन है जी जिहड़ा इस तरीके नाल साडी बॉडी नूं कटदा आ तां ओह प्लेन किहड़ा हुंदा है जी, उस प्लेन नूं कहा जांदा है जी होरीजोनटल प्लेन या फिर ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है जी। तो ट्रांसवर्स प्लेन की आ, साडी बॉडी नूं बिल्कुल सेंटर के विचों विचकारों कटदा आ। ठीक है जी। तो दो हिस्सों के विच वंड दिंदा आ। ठीक है जी। विचकारों कटूगा तो दो हिस्सों के विच वंड दूगा, उपर वाला हिस्सा ते थल्ले वाले हिस्से दे विच। ते इहनूं होर की कहा जांदा ट्रांसवर्स प्लेन नूं होरीजोनटल प्लेन। सैजिटल प्लेन किहड़ा है जी, सैजिटल प्लेन फ्रंट तो साडी बॉडी नूं सज्जे ते खब्बे हिस्से दे विच कटदा आ। कॉर्नर प्लेन आ जिहड़ा ते फ्रंटल प्लेन ये दोने सेम आ। इन्हां दा फ्रंटल प्लेन नूं कॉर्नल प्लेन भी कहा जाता है, ये इहदा अदर नेम है जी। तो फ्रंटल प्लेन की है जी साडे साइड तो फ्रंट ते बैक दे विच साडी बॉडी नूं कटदा आ। तां अगे चलदे हैं जी, द प्लेन विच डिवाइड्स द
body into left and right side is known as। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਨ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੂਗਾ। ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਲੈਫਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ? ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਕੋਰਨਲ ਪਲੇਨ। ਇਹ ਦੋ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਆ ਜੀ? ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਆ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਰਨਲ ਪਲੇਨ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਆ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੋਰਨਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ? ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਕ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੈਜੀਟਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸੈਜੀਟਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ the plane which divides the body into anterior and posterior heavens। ਹੁਣ anterior and posterior ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ anterior and posterior ਕੀ ਆ। anterior ਕੀ ਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ, A ਤੋਂ anterior ਆ ਜੀ, A ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ A ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, P ਤੋਂ posterior ਆ, P ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟਦਾ ਆ? ਇਹ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਆ ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਜੀ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ। ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਦਾ ਆ? ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀ, ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ the plane which is also known as coronal plane। ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਨਲ ਪਲੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ, ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ। ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਸੇਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਨਲ ਪਲੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜੀ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ। ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਕੋਰਨਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। the plane which is also known as the horizontal plane। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਹੋਰ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ। ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। from this viewpoint player is primarily moving in the। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਥਲੀਟ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਥਲੀਟ ਆ ਜਿਹਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 2020 ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਥਲੀਟ ਆ ਇਹ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ ਜੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ 올림픽 ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ?
इस तरीके नाल हुंदी आ। साडी जिहड़ी अपर बॉडी आ ओह रोटेट करदी आ, साडे फुट भी रोटेट करदे आ, साडी आर्म्स। जदों भी असी कोई मूवमेंट करदे आ तां मोस्टली जिन्नियां भी स्पोर्ट्स दी मूवमेंट आ वो बहुत कॉम्पलैक्स मूवमेंट हुंदियां आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ, ਥਰਡ ਆ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ, फोर्थ आ कोरोनल प्लेन। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਲ ਪਲੇਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੇਮ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ बैकवर्ड। जेकर फ्रंटल की गल करिए तो ये साइडवर्ड मूवमेंट होंदियां आ साडियां। ठीक है जी। तो बचिया किहड़ा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन किहड़ा हुंदा आ, जिहड़ा साडी बॉडी नूं दो हिस्सियां दे विच कटदा आ। किहड़े हिस्से आ जी ओह दो हिस्से किहड़े आ, ओह दो हिस्से आ अपर बॉडी ते लोअर बॉडी। ठीक है जी। अपर ते लोअर दो हिस्सियां दे विच कटदा आ ते इहदे विच मूवमेंट, इहदे उपर किहड़ियां मूवमेंट हुंदियां आ, इहदे विच मूवमेंट हुंदियां जी साडियां जिन्नियां भी रोटेशन दी मूवमेंट आ। तां इह ऑप्शन ठीक है जी। यह मूवमेंट रोटेशन मूवमेंट किहदे विच हुंदी है जी, ट्रांसवर्स प्लेन दे विच हुंदी आ। ते किहड़े एक्सिस दे उपर हुंदी आ, एक्सिस किहड़े दे उपर हुंदी आ यह दसो जी। तां एक्सिस किहड़ा होऊगा, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस किहड़ा हुंदा आ, जिहड़ा साडे अपर बॉडी तो टॉप पॉइंट तो साडी टॉप पॉइंट तो बिल्कुल सेंटर तो बॉटम वाल नूं जांदा आ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ वर्टिकल एक्सिस। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, what sort of movement occurs in the sagittal plane। ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਾਰਵਰਡਸ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ, ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, स्प्रिंटिंग एंड लैफ्ट टू राइट। हुण गल किहदी हो रही है जी, सैजिटल प्लेन दी। तां इहदे विच जेकर इन्हां नूं आपां देखीए तां इह जिहड़ियां चार ऑप्शनां आ, इहदी हुण गल करदे आ। सब तो पहली ऑप्शन है जी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है जी। उस तो बाद फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन आ। ठीक आ, ये भी हुंदी आ। इहदा साडे जिहड़ा सैजिटल प्लेन आ उहदे च इह मूवमेंट भी हुंदी आ। स्प्रिंटिंग आ, ਜਿਹੜੀ ਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਆ, ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਨੀ ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੀ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਜੇਕਰ ਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲੋ ਇਜ਼ ਅ
supporting action that occurs in the sagittal plane। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਉਹ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਤੀਆਂ, 360 ਟਵਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਪਿੰਗ, ਜੰਪ ਕਰਨਾ, ਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕੁਐਟਿੰਗ, ਸਕੁਐਟ ਕਰਨਾ, ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫੋਰਵਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਰਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੈਕ ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਵਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। What is the name of plane or movement that vertical splits the body into front and back? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਫਰੰਟਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸੈਜੀਟਲ, ਥਰਡ ਆ ਟਰਾਂਸਵਰਸ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਦੀ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਪਲੇਨ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ 'ਚ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਇਹ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਸੈਜੀਟਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਰੰਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਏ। ਸਾਡਾ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਰੇਖਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਰੇਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਸਾਈਡ ਟੂ ਸਾਈਡ, ਲੇਟਰਲ ਟੂ ਰੇਟਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ ਅਲਾਉਜ਼ what type of movement। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਟਵੀਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਰਸੋਲਟ ਐਂਡ ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ ਰੋਲ ਤੇ ਹੈਂਡਸਟੈਂਡ, ਹੈਡਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ ਦੀ। ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਤੇ ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਰੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਰੋਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਰੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਾਰਵਰਡ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਰੰਟ ਰੋਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਾਰਵਰਡ ਰੋਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਰੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ what type of axis runs from the top to the bottom of the body। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਰਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੌਪ ਟੂ ਦਾ ਬੋਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਟੌਪ ਟੂ ਦਾ ਬੋਟਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਟੌਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਿਆ ਆ। ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਸੈਜੀਟਲ ਐਕਸਿਸ। ਸੈਜੀਟਲ ਐਕਸਿਸ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਟਮ ਟੂ ਟੌਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਆਫ ਦਾ ਟਰੰਕ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਰੰਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰੰਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਐਕਸਿਸ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ, ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਆ, ਫਰੰਟ ਪਲੇਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਪਾਸਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਜਾਊਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਆ, ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਆ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਲਰ ਹੋ ਜੂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ,
ठीक है जी। बोथ ए एंड बी, बी तो है ही गलत, तो आप बोथ कह नहीं सकते, तो जेकर अपनी पहली ऑप्शन ठीक है तो कोई भी हो नहीं सकती। अगे गल करते हैं जी, फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट प्लेयर इज प्राइमरली मूविंग इन द, कुछ बहुत अच्छिया मैं विच पिक्चर्स पाइया जो कि सिर्फ कॉम्पीटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन रट्टाफिकेशन नहीं, ये साढ़े कंसैप्ट क्लीयर होने चाहिए कि तुसी जेकर तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर आ, कुछ चीज़ां जेकर भुल भी जो कोई होर ही ऊट पटांग जी कोई मूवमेंट पाती कि उंगल की मूवमेंट किवें हुंदी है या कोई भी इदा ही कुछ भी क्वेश्चन दे विच मूवमेंट पाती है उन्होंने, तो तुसी फिर सोचोगे कि यार सर ने यह वाली मूवमेंट तो नहीं करवाई, हुण इहदा किवें दसीए। तो ये कुछ कुछ फोटोज पाइया आ जो कि तुसी एनालाइज करना सीख सको कि कोई भी मूवमेंट तुहानूं पा देण तो तुहानूं पता होवे भी ये किहड़ी मूवमेंट किहदे विच हो रही है, ठीक है जी, तो किहड़े एक्सिस दे उपर हो रही है। तो हुण यह एक प्लेयर है जी ताइक्वांडो का, यह प्लेयर साइड किक कर रहा है, साइड किक कर रहा मतलब कि यह मूवमेंट किहड़ी है जी, यह साइडवर्ड मूवमेंट आ, ठीक है जी। तो साइडवर्ड मूवमेंट किद्दां हुंदी आ, किहड़े प्लेन दे विच हुंदी है, जेकर आपां गल करिए तो सब तो पहला है जी फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन साडी बॉडी नूं अगे वाले हिस्सा इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिछे वाले हिस्से दे विच कटदा आ। सैजिटल प्लेन सानू राइट ते लैफ्ट दे हिस्से दे विच कटदा आ। ट्रांसवर्स प्लेन अपर बॉडी ते लोअर बॉडी दे विच कटदा आ। कॉर्नल प्लेन आ जिहड़ा यह फ्रंटल प्लेन दा ही अदर नेम आ, ठीक है जी। तो हुण जिहड़ी आ यह साइडवर्ड मूवमेंट हो रही है, इनू ध्यान नाल देखो, यदि जिहड़ी लैग आ इस जॉइंट आ जिहड़ा हिप दा जॉइंट आ, जेकर हिप दे जॉइंट दे विच यह वाला एक्सिस होगा तो यह एक्सिस के उपर किहड़ा प्लेन काम करता जी, एक्सिस किहड़ा होगा, यह एक्सिस होगा जी कॉर्नल एक्सिस। तो ये उपर किहड़ा ये उपर किहड़ा साडा प्लेन काम करूगा जी, इस दे उपर साडा प्लेन किहड़ा काम करूगा, प्लेन करूगा जी ये उपर फ्रंटल प्लेन। तो यह जिहड़ी मूवमेंट आ ये किहदे विच हो रही आ, यह साडी साइडवर्ड मूवमेंट आ, तो यह हो रही आ फ्रंटल प्लेन, ठीक है जी। तो फ्रंटल प्लेन नूं कॉर्नल प्लेन भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन दे विच यह दोने ऑप्शनस ही ठीक आ, ठीक है जी। तो यह जिहड़ा क्वेश्चन आ, यह क्वेश्चन सोचा जे तो ये उपर तो नाल दी नाल ही की हो जाऊगा, सारे जने चक के मेल पा देंगे, सारे ही 100 200 रुपया ला देंगे जी, ये तो दो चीज़ां दोनों ही पातियां तो दोनों ही सही आ, तो ये दोनों ऑप्शन सही आ। यह पहला एक पेपर के विच यह क्वेश्चन आ चुकिया आ, इस करके यह क्वेश्चन ले लिया सीगा, ठीक है जी। तो यह दोनों जिहड़ियां ऑप्शनस आ यह दोनों ही ठीक आ। उस तो बाद अगे गल करते हैं जी, नैक्सट है जी फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट प्लेयर इज प्राइमरली मूविंग इन द, यह एक प्लेयर है जी, यह मूवमेंट जो कर रहा आ, यह मूवमेंट किहड़े प्लेन दे विच कर रहा आ ते किहड़े एक्सिस दे विच कर रहा आ। हुण यह देखो यह प्लेयर आ, यह कार्टव्हील नहीं कर रहा, मैं पहले ही दसदा क्योंकि तुसीं धोखा खा जाओगे शायद कार्टव्हील कर रहा। यह प्लेयर जो एथलीट है यह एथलीट कार्टव्हील नहीं कर रहा, यह मूवमेंट बैकवर्ड च कर रहा आ, यह बिना हथ लाए पूरी बॉडी नूं ही इदां लैके जा रहा है, सीधा सीधा पिछे वाल नूं घुमा रहा लत्तां नूं साडियां नूं, ठीक है जी। तो ये विच की हो रहा आ, तो यह एथलीट आ जिहड़ी ये फ्रंट ते बैक की मूवमेंट कर रही है, तो फ्रंट ते बैक फॉरवर्ड ते बैकवर्ड मूवमेंट साडी किहड़े प्लेन दे विच हुंदी आ, तो आपां पहले ही कर चुके हैं कि यह मूवमेंट साडी सैजिटल प्लेन दे विच हुंदी आ। हुण कई ऐ भी सोच रहे होने भी ये तो उपर ही उड्डी फिरदी हवा दे विच ही, इहदा तो पैर भी नहीं लग रहा थल्ले, तो फिर भी ये मूवमेंट ऐ हो रही आ, तो फिर भी यह मूवमेंट किहदे विच हो रही आ, यह मूवमेंट आ जिहड़ी यह सैजिटल प्लेन दे विच ही हो रही आ, ठीक है जी। फ्रंटल प्लेन आपां पहलां बहुत बार कर लिया, फ्रंटल प्लेन आ जिहड़ा ओह साडी बॉडी नूं दो हिस्सिਆਂ दे विच कटदा आ, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दे विच। ते ट्रांसवर्स प्लेन की जेकर गल करिए तो जिहड़ा ट्रांसवर्स प्लेन आ ये साडी बॉडी नूं अपर ते लोअर दो हिस्सिਆਂ दे विच कटदा आ। कॉर्नल प्लेन फ्रंटल दा ही नाम आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ मूवमेंट ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, फ्रंटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡवर्ड मूवमेंट ਹੁੰਦੀ ਆ, ट्रांसवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ रोटेशनल वालियां मूवमेंट ਹੁੰਦੀਆਂ, जिन्नियां भी रोटेशन वालियां मूवमेंट आ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है ये, फॉर द व्यू पॉइंट प्लेयर इज प्राइमरली मूविंग इन। जेकर हुण गल करिए असीं कि यह जिहड़ी प्लेयर आ हॉकी दी प्लेयर आ,
ਇਹ ਕਿਹੜੀ मूवमेंट कर रही है, ठीक है जी। तो यदी मूवमेंट देखो ओवरऑल, जेकर मूवमेंट असी इहदी ट्रंक की देखीए, ये ट्रंक की मूवमेंट दसो किहड़ी हो रही है, तुसी बाकी सारा भुल जाओ, दी बाहां लत्तां सब भुल जाओ, ये ट्रंक की मूवमेंट दसो। जदों असी हॉकी नूं हिट करते हैं, हॉकी की बॉल नूं हॉकी दे नाल इस तरीके दे नाल, तां साडी ट्रंक की मूवमेंट किहड़ी हो रही है, तां ओह मूवमेंट किहड़ी हुंदी है जी, रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है जी। तां यह की कर रही है, रोटेशनल मूवमेंट कर रही है। हुण मैनूं ऐ दस दो कि जिहड़ी रोटेशनल मूवमेंट आ, साडी रोटेशनल मूवमेंट आ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ, ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਕੋਰਨਲ ਪਲੇਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਡਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੈਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ रोटेशनल मूवमेंट होंदियां आ, ठीक है जी। ये साडी बॉडी नूं किस तरीके दे नाल कटदा आ, ये साडी बॉडी नूं विचालियों कटदा ही, विचालियों होरीजोंटली इस तरीके दे नाल कटदा आ वो, इसलिए इस नूं होरीजोंटल प्लेन भी कहा जांदा आ। ते कोरनल प्लेन तां फ्रंटल प्लेन दा ही हिस्सा है जी। अगे चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन दे वल। फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट प्लेन इज प्राइमरली मूविंग इन द, इनू ध्यान नाल देखो, इहदी मूवमेंट किहड़ी हो रही है, ठीक है जी। यह मूवमेंट किहड़ी कर रहा आ, यह साइडवर्ड मूवमेंट कर रहा आ। इहदा जेकर तुसीं देखोगे तो यह गोडा पहला अगे इधर नूं जा रहा आ, इहदा जिहड़ा पैर आ उहदी जिहड़ी दिशा आ वो अगे वल नूं आ, इधर नूं बाहर वल नूं, तो यह साइडवर्ड मूवमेंट कर रहा आ, ठीक है जी। तो हुण साइडवर्ड जिहड़ी मूवमेंट हो रही है, इहदे च अलग अलग जोड़ देखो, अलग अलग जॉइंट ते अलग अलग मूवमेंट हो रही है। इस जॉइंट के उपर अलग मूवमेंट हो रही है जी, इस जॉइंट ते अलग मूवमेंट हो रही है, इस जॉइंट ते अलग मूवमेंट हो रही है, इस जोड़ ते अलग मूवमेंट हो रही है, ठीक है जी। इत्थे की हो रहा है, फ्लैक्शन हो रही है, ठीक है जी। साडी एल्बो फ्लैक्शन हो रही है, नी फ्लैक्शन हो रही है। यह जिहड़ी मूवमेंट हो रही है पैर की पंजा थल्ले नूं आ, इहनूं आपां की कहंदे आ, इहनूं कहंदे जी प्लांटर फ्लैक्शन। तां हुण जेकर आपां सारी बॉडी नूं एनालाइज करिए तां इहदी जिहड़ी आर्म की जिहड़ी मूवमेंट हो रही आ, यह सामने आ, फ्रंट तो इनू यह बेंड कर रहा है इस तरीके दे नाल। तां यह जिहड़ियां मूवमेंट आ साडियां फ्लैक्शन ते एक्सटेंशन, यह जेकर सिर्फ बांह की गल करिए, सिर्फ इस एरिया के बांह की गल करिए तां यह किहड़ी हो रही है जी, यह फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड ते बैकवर्ड मूवमेंट, ठीक है जी। फॉरवर्ड मूवमेंट आ, बट फॉरवर्ड ते बैकवर्ड मूवमेंट हुंदियां किहदे च आ जी, यह हुंदियां साडियां सैजिटल प्लेन दे विच। जेकर इहदी नी की गल करिए असीं, जेकर इहदे नी की गल करिए तो नी ते इस टाइम फ्लैक्शन हो रही आ, ठीक है जी। तो यह नी की जिहड़ी फ्लैक्शन आ, यह किहदे विच हुंदी है जी, यह भी साडी फ्रंट ते बैक की मूवमेंट है, तो यह भी सैजिटल प्लेन दे विच हो रही आ, ठीक है जी। उस तो इलावा जेकर इस जॉइंट ते गल करिए हिप जॉइंट के उपर, तो हिप जॉइंट के उपर किहड़ी मूवमेंट हो रही आ, साइडवर्ड मूवमेंट कर रहा जी वो, ठीक है जी। हिप जॉइंट ते साइड वर्ड मूवमेंट हो रही आ, ते साइडवर्ड मूवमेंट किहदे विच हुंदी आ, साइडवर्ड मूवमेंट साडी हुंदी आ जी फ्रंटल प्लेन दे विच। साइडवर्ड मूवमेंट साडी फ्रंटल प्लेन दे विच हुंदी आ। तां टोटली ओवरऑल जेकर मूवमेंट की गल करिए तो मूव किधर नूं कर रहा है, वह मूव साइड वाल नूं कर रहा है, अपने साइड वाल नूं जा रहा है। तां साइड वाली मूवमेंट किहदे विच हुंदी आ, ये तुहानूं दसता, किहदे विच, फ्रंटल प्लेन दे विच। तां फ्रंटल प्लेन नूं कोरनल प्लेन कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन सीगा तां मैं उहदे नाल ही कुछ फोटोआं लातियां तां जो कि इहनूं आपां मूवमेंट्स नूं अच्छे तरीके दे नाल एनालाइज कर सकीए, ठीक है जी। तो जदों भी जेकर इस टाइप का पहली गल क्वेश्चन आऊगा नहीं कि इदां फोटो आ जाए, बहुत रेयर आ, जे आ जाए तो वधिया गल आ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ, इहनूं ध्यान दे नाल देखो, ठीक है जी। तो इत्थे ऑप्शन दो सेम नहीं होणगीआं, इत्थे कोई अलग ऑप्शन आ जूगी। अगे चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन दे वल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट प्लेयर इज प्राइमरली मूविंग इन द, यह जिहड़ा ये पहली गल तो यह एथलीट कौन आ, जेकर यदी गल करिए तो यह एथलीट है जी मीराबाई चन्नू। मीराबाई चन्नू कित्थों की रहन वाली है जी, यह रहन वाली आ मणिपुर की जी। मीराबाई चन्नू कित्थों की रहन वाली आ, यह साडी जिहड़ी एथलीट आ यह मणिपुर की रहन वाली आ। ते इहने
ਇਹਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 2020 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਨੂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ weight ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹਨੇ weight ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ 201 ਕਿਲੋ weight ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 201 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 201 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 201 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ weight lifting ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 골ਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆ। ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆ। 2022 ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2022 ਚ ਵੀ 골ਡ ਸੀਗਾ, 2018 ਚ ਵੀ 골ਡ ਸੀਗਾ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀ 48 kg। 48 kg ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਆ। ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 49 kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਨੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਇਹਦੀ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਆ? weight lifting ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 201 ਕਿਲੋ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਡਲ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? 골ਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਨੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਨਸੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਆ ਇਸ ਜੋੜ ਤੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਐਲਬੋ ਤੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਸੇਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਊਗੀ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਿਸ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਸਾਈਡਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਬਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਚੋਬਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਮੁਰਲੀ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੁਰਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਕੀ ਆ? ਮੁਰਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਚੋਬਰ ਨੇ, ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆ ਜੀ 8.36 ਦਾ।
8.36 ਦਾ ਇਹਦਾ 8.36 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਡਲ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੂਨੀਅਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਆ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੁਰਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜੀ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ। ਜੇਕਰ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੋਲੀਬਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਲੀਬਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ, ਸਮੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਮੈਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੀ ਆਰਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਸਮੈਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਸਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ। ਫਰੰਟਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾਸਿਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਰਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੁਰਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਊਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PS ਟੈਟ, HTET
DSSB KVS NVS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 7717531918 ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ PTI 2000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PTI ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਲਵਿਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।